जय श्री राम मित्रों, नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है फरी एकवार तमारू अपनी चेनल में। मित्रों, आ एक सत्य घटना है। जो आ कहानी तमे पहला पण सांभळेली होय तो पण बीजी वार खास सांभळवा विनंती है, कारण के तमे आ सत्य वार्ता तमे जेटली वार सांभळशो तेटलुं ज तमारुं जीवन धन्य थशे अने दादाना आशीर्वाद तमारा परिवार पर बन्या रहेशे। तो खास थोड़ो समय काढीने अंत सुधी सांभळजो। प्रकृतिना खोड़े डूंगर नीचे वसेला गामडाना एक सुंदर घर में मध्यरात्रे भयानक चीसो घणीवार आडोस पाडोसना अने रस्ते निकळता राहदारीओ सांभळता हता। गाम लोको माटे हवे ए सामान्य घटना बनी गई हती। कोई आत्मानो निवास घर में छे तेवुं सौ मानता हता। गाममां नवी नौकरीए आवेला शिक्षक नीरजभाई एक घर शोधता हता। त्यारे तेमनी आ गाम छेवाडानुं आ मस्त घर तेमणे देखाता। तेमणे आ घर भाड़े लेवा गामना सरपंचने बात करता सरपंचे कह्युं, अरे साहेब, त्यां तो भूत प्रेत होवानी वातो लोको करे छे। भले ने लोको वातो करे, हूँ आवी अंधश्रद्धामां मानतो ज नथी। प्लीज आप मने त्यां रहेवानी गोठवण करी आपो। नीरजभाईए खूब ज विनंती करता सरपंचे शहेर में वसता ते घरना मालिकने फोन करीने बात करीने कह्युं, नीरजभाई, ते मालिक अहीं गामडे आवानी ना पाडतो हतो, पण मारू मान राखीने तेने कह्युं के ताळुं तोड़ीने मकान रहेवा आपी देजो, पण शिक्षक नहीं। नीरजभाई खुश थई गया अने पोताना पत्नी अने 7 वर्षना बाबाने बोलावी सरपंचने साथे राखीने ताळुं तोड़ी नाखीने अंदर प्रवेश्या। प्रवेश करता ज भीतरथी चामाचीडियानुं झुंड बहार आवता बधा गभराईने नीचे बेसी गया। सामान मूकवा आवेलो गामनो व्यक्ति तो डरमां भूत बोलीने भागवा जतो हतो। त्यां ज हसीने नीरजभाई बोल्या, भूत होतुं ज नथी भाई, आवा वरु घरमां तो चामाचीडिया ज होय। पेलो कंईक बोलवा जतो हतो, पण सरपंच तेने चूप करीने बोल्या, साहेब, हवे आ आपनुं मकान साचवजो, अमे जईए छीए, कोई कामकाज होय तो वावड देजो। कहीने सरपंच पेलाना खभे हाथ मूकीने कंईक समझावता चालता थया। बपोरथी सांज सुधी बधाए साथे मळीने सफाई काम कर्युं। मकान बहु ज सरस हतुं। उपरना रूममां एक मोटी उंमरनी एक स्त्रीनी सुंदर हास्य रेलाती तस्वीर हती। ए जोता ज दीकरो बोली उठ्यो, अरे पप्पा, दादीनो फोटो केवो मस्त छे। आटलुं बोलता ज फोटो हलवा लाग्यो। दादी फोटामां जाणे मलकी रह्या होय तेम पिंटूने लागतुं हतुं। अचानक शीतळ पवननी लहर घरमां आवी गई। ए पिंटू, दादी नथी, तारा ए मकान मालिकना माताजी हशे, तेनी मम्मी समझावता बोली। पिंटूना पप्पा, आ फोटो उतारीने मूकी दो ने जरा। न पापा, दादीनो फोटो अहीं ज रहेशे। आ मारो अने दादीनो रूम आजथी। बाळकनी जीद जोता ज नीरजभाई हसीने बोल्या, मालती भले रह्यो फोटो, हवे पिंटू पण भले आ रूममां ज हवे रहेशे। सारूं तो नीचे तमारो रूम साफ करी दऊं, तमे पिंटूनो रूम सरखो करी देजो। कहीने मम्मी नीचे जता पिंटू खुशी में पिताने वळगी पड्यो अने बोल्यो, पप्पा, आ दादी केवा मस्त लागे छे। बेटा, दादी तो पोत्र माटे हमेशा वहाल वरसावता ज होय। आ दादी कदाच अहीं होत तो पण तने खूब लाड करता होत। अचानक कोईना हिपकानो अवाज आवता पिता पुत्र बंने चमक्या। पुत्र बोल्यो, पापा, कोई रडतुं होय तेवुं लाग्युं। पिताजी बोल्या, हाँ बेटा, मने पण संभळायुं, पण कोईक बहार जनार रडतुं हशे। गामडामां तो हसवा रडवानुं चालू ज रहेवानुं हो। कहीने पिताजी नीचे गया। पत्नी रसोई बनावी रही हती अने पुत्र नीचे रमी रह्यो हतो। रात्रिना भोजन बाद त्रणेय नीचे बैठा, पण बधा खूब थाक्या होवाथी पुत्र बोल्यो, मम्मी, बहु ज निंदर आवे छे, हूँ सुवा जाऊँ छूं। दादीवाळा रूममां, हाँ बेटा, कांई जरूर होय तो बोलावजे। मोबाइल जोड़े राखजे तारा। थोड़ा दिवस में टीवी तारा रूम में लगावी दईशुं। दीकरो ऊपर जता पति पत्नी पण पोताना रूम में सुवा गया। पिंटू अंदर जता ज जोयुं तो दादीनी तस्वीर में फरी अलग मुस्कान देखाई। पिंटू खुशी थी बोल्यो, वाह दादी, तमे तो अलग अलग रीते हसो छो। अचानक कोई खुशी में हसी गयुं होय तेवो अवाज आवता पिंटू चमक्यो। तेणे बारीमांथी जोयुं पण बहार कोई न हतुं। ते फोटो सामे जोई रह्यो। दादीनो चेहरो फरी अलग लागता पिंटू बोल्यो, अरे वाह दादी, तमे तो फोटामां पण हसो छो। मने खबर पड़ी गई, दादी पकड़ाई गया। हवे हास्य सांभळता पिंटू बोल्यो, बोलो दादी, तमे फोटामां सांभळी अने बोली शको छो ने।
ફોટામાં દાદીએ હાસ્ય સહિત માથું હલાવ્યું. એટલે ખુશ થઈને પિન્ટુ બોલ્યો, તો વહાલી દાદી, આવો ને મને વાર્તા સંભળાવો ને. મારા દાદીને મેં જોયા જ નથી. તસવીર મધુર અવાજે બોલી, બેટા હું આવું તો તને ડર નહીં લાગે ને? દાદી તો પુત્રને હંમેશા વાલ જ કરે, એવું પપ્પા કાયમ કહે, તો ડર શેનો લાગે મને? પણ બેટા તું જાણે છે ને હું તો. વચ્ચે જ પિન્ટુ બોલ્યો, ઓ દાદી પ્લીઝ તમે કહેશો તેમ કરીશ. બસ હવે જલ્દી ફોટાની ગુફામાંથી બહાર આવો. ખડખડાટ હસતા તસવીરમાંથી દાદી બહાર આવે છે. પિન્ટુ ખુશ થતાં બોલ્યો, વેલકમ દાદીમાં. મેં તો મમ્મીને કહી જ દીધું છે કે હું દાદીના રૂમમાં જ રહીશ. દાદીએ પુત્રને વાલથી છાતીએ લગાવીને કહ્યું, હા બેટા તારી દાદી વર્ષોથી પુત્રના વહાલની ભૂખી હતી, હવે શાંતિ મળી. પિન્ટુ બોલ્યો, પણ દાદી તમે ફોટા પાછળ ગુફામાં છુપાઈને કેમ રહો છો? બેટા મને માણસો હવે જરાય ગમતા નથી, એટલે રિસાઈને હું ત્યાં રહું છું. તું પણ કોઈને મારા વિશે કહેતો નહીં દીકરા, નહીંતર હું ફરી તારી પાસે પણ નહીં આવું. પિન્ટુ સમજતા બોલ્યો, પપ્પા મમ્મીને તો કહેવું પડશે ને. ના બેટા એ પણ માણસ જ છે. દાદીને સાંભળીને પિન્ટુ બોલ્યો, તો હું હજી માણસ નથી બન્યો દાદી. ના બેટા તું તો મારો પુત્ર છે, એટલે તારાથી રીસ હોય જ નહીં. પણ તું મમ્મી પપ્પાને હું છું એમ ના કહેતો હો. સારું દાદી, પણ એક સવાલ કરું, બોલને બેટા. હરખાતા દાદીને જોઈને પિન્ટુ બોલ્યો, તમે અહીંયા ભૂખ્યા બેસી રહેશો અને અમે બધા રોજ એકલા ભોજન કરીશું, તો તમારા પેટમાં બિલાડા નહીં બોલે? દાદી ખડખડાટ હસી પડ્યા. પુત્રને છાતીને લગાડીને બોલ્યા, મારા રાજા બેટા દાદી પાસે તો તું છે એટલે બધું જ છે, અને તું કહીશ તે હું તને પણ લાવીને ખવડાવીશ. પિન્ટુને તો મજા પડી ગઈ. હવે દાદીમાના ખોળે સૂતા વાતો સાંભળવાની મીઠી નીંદર આવી ગઈ. સવારે મમ્મી આવીને ધંધોળતા પિન્ટુને બોલ્યા, દાદી સુવા દો ને પ્લીઝ. મને નવાઈ લાગી પણ બોલી, દાદી નહીં તારી મમ્મી જગાડે છે. જાગ સવાર પડી ગઈ. પિન્ટુ મમ્મીને જોતા ચૂપ થઈ ગયો. તૈયાર થઈને પહેલીવાર સ્કૂલમાં ગયો તો ગામડાના બાળકો તેને ખીજવવા લાગ્યા. પિન્ટુ સામો થતાં સ્કૂલ છૂટતા બધા તેણે ઘેરી પડ્યા અને મારવા લાગ્યા. પિન્ટુએ ચીસ પાડી, મારી દાદીને કહી દઈશ. ત્યાં જ સામે દાદી દેખાયા. પિન્ટુ બચીને દોડ્યો દાદી પાસે. એટલે દાદી બોલ્યા, ભાગવાનું નથી, હું તને શક્તિ આપીશ. જા બધાને મારીને ભગાવી દે. પિન્ટુ દાદી પર ભરોસો કરીને ગયો પાછો અને એક ગડદો પેલા બાળકને મારતા તે નીચે પડ્યો. પિન્ટુને ખૂબ તાકાત આવી હોય તેમ હીરોની જેમ બધાને ઝૂંટવા લાગ્યો. બધા જ માર ખાઈને નાનકડા બાળકથી ડરીને ભાગ્યા. દાદી માને પિન્ટુ હસતા રહ્યા. સવારે હેડપંપ પાસે પાણી ભરવા જતા બીજી મહિલાઓ માલતી બહેનને જોતા બોલ્યા, અરે બહેન રાત્રે ભૂત ચીસો પાડે એ તમને સંભળાઈ હતી? માલતી બહેન બોલ્યા, અરે તમારો વહેમ છે. આ મકાન તો ખૂબ સરસ છે, કોઈ ભૂત નથી અને કોઈ ચીસો નથી સંભળાતી. હશે ભાઈ, અમારી વાત નહીં માનો, અનુભવ થશે ત્યારે જ સમજાશે, કહી પનિહારીઓ ચાલતી થઈ. માલતીએ ઘેર આવીને પતિને વાત કરતા પતિ બોલ્યો, અરે મને ચીસો નહીં પણ હસવાનો અવાજ સંભળાયો હતો. હાય હાય, સાચે જ ભૂત હશે. માલતીને ગભરાતી જોઈને પતિ બોલ્યો, ભૂત હોય જ નહીં ગાંડી, વહેમ હોય. ફરી રાત પડી. ઘુવડ બારીએ જોઈ રહ્યું હતું. ચીબરી બોલી અને દાદી પ્રગટ્યા. જમીને રૂમમાં રાહ જોતો પિન્ટુ જોતા જ બોલ્યો, દાદી તમે તો ભૂતની જેમ પ્રગટ થાવ છો, એટલે હું તમને ભૂત દાદી કહીશ હો દાદી. વહાલથી બોલ્યા, મારો પુત્ર મને જે કહેશે સાચું ને, સારું લાગશે. પિન્ટુ ખુશ થઈને બોલ્યો, દાદી મને ચોકલેટ ખાવાની ઈચ્છા થઈ છે. બોલતા જ દાદીએ હાથ ફેલાવ્યો ને મુઠ્ઠી સામે લાવી ખોલતા મોટી ચોકલેટ હાજર હતી. પિન્ટુ ખુશ થઈને બોલ્યો, ભૂત દાદી તુસી ગ્રેટ હો. હવે તો રોજ ભૂત દાદી અને પિન્ટુ નવી નવી મસ્તી કરતા. ભૂત દાદી પણ ઘણીવાર જોરદાર મસ્તી કરી લેતા. પિન્ટુને હવામાં હિંચકા ખવડાવતા. ગામ લોકો પણ વિચારવા લાગ્યા હતા કે આ સાહેબ આવ્યા ત્યારથી ગામમાં ભૂતની ચીસો સંભળાતી નથી. સાહેબ ભક્તિવાન લાગે છે, એટલે ભૂત ભાગી ગયું હશે. પિન્ટુ ભૂલથી ઘણીવાર તેના મિત્રને ભૂત દાદીની વાત કરતો અને કહેતો કોઈને કહેવાનું નહીં. એકવાર પિન્ટુ ભૂત દાદી સાથે ઉપર ફૂટબોલ રમતો હતો. નીચે અવાજ થતાં તેની મમ્મી જાગીને જોવા ગઈ તો પિન્ટુ એકલો રૂમમાં રમી રહ્યો હતો અને સામે જાણે કોઈ હોય તેમ વાતો કરતો સંભળાયો. માતાનું હૃદય વ્યથિત બની ગયું. દરવાજો ખોલતા જ દાદી ગાયબ.
માતાએ પૂછતા પિન્ટુ બોલ્યો, મમ્મી હું તો પ્રેક્ટિસ કરતો હતો, સૂઈ જા છાનો માનો, કહેતા પિન્ટુ સૂઈ ગયો. પણ મમ્મીને વહેમ પડ્યો હતો. સવારે તેમણે પતિને વાત કરીને કહ્યું, પિન્ટુને હવે આપણી જોડે જ થોડા દિવસ રાખીશું. પિન્ટુને દબાણ કરી બીજા દિવસે મમ્મીએ પોતાની જોડે જ સુવડાવ્યો. પણ રાત થતાં જ દાદી રડવા લાગ્યા. પિન્ટુ પણ ઉદાસ હતો. તેણે દાદીને બોલાવ્યા તો દાદી હાજર. પિન્ટુએ ઈશારો કરતાં દાદીએ બંને વચ્ચેથી પિન્ટુને હવામાં ઉડાડીને રૂમની બહાર લઈ ગયા અને પોતાના રૂમમાં જઈ ફરી મસ્તી કરવા લાગ્યા. થાકીને પિન્ટુ દાદીની ગોદમાં સૂઈ ગયો. હવે સવારે પિન્ટુ ન દેખાતા માતા પિતા શોધવા ગયા તો પિન્ટુ દાદીના રૂમમાં જ હતો. માલતીને બીક લાગવા માંડી હતી, પણ નીરજભાઈએ કહેલું કે પિન્ટુને એ રૂમમાં ગમે છે એટલે રાત્રે જતો રહ્યો હશે. બીજે દિવસે માલતીએ અંદરથી તાળું મારી દીધું અને ચાવી છુપાવી દીધી. પણ સવારે જોયું તો તાળું ખુલ્લું હતું અને પિન્ટુ ઉપર જ સૂતો હતો. માલતીને હવે વાત સાચી લાગવા માંડી. સવારે તેણે પોતાની ગામડાની બનેલી સહેલીઓને વાત કરતા પનિહારી ચંપા બોલી, ધ્યાન રાખજો હો, ભૂત ક્યાંક બાળકને વળગે નહીં. તું કહે તો બાજુના ગામમાં એક જાણકાર તાંત્રિક રહે છે, તેને બોલાવું તો તે કહી દેશે. માલતીએ કહ્યું, મારા પતિ આ બધામાં માનતા નથી, તે સ્કૂલ જાય પછી બોલાવજો. બીજે દિવસે પેલી સહેલી તાંત્રિકને લઈને આવતા. તાંત્રિક ઘરમાં વિધિ શરૂ કરતાં જ ભયાનક ચીસો સંભળાવા લાગી. તાંત્રિકે મહા મહેનતે ભૂત દાદીને કબજે કરીને બાટલામાં પૂરી બૂચ મારી દીધો અને ગભરાઈ ગયેલી માલતીને કહ્યું કે આ પ્રેત આત્મા તમારા બાળક સાથે જોડાયેલ છે, એટલે તમારા બાળકના હાથે સવારે આ બાટલો નદીમાં પધરાવી દેજો. માલતીએ બોટલ ઉપર મૂકી દીધો અને આ વાતની કોઈને જાણ કરી નહીં. રાત પડતાં જ પિન્ટુ જીદ કરીને ઉપર સૂવા ગયો. પણ ભૂત દાદી પોકારવા છતાં ન આવતા. તે બેચેન બની ચારે બાજુ શોધવા લાગ્યો. આ તરફ માલતી વારે ઘડીએ ઉપર આવી પિન્ટુ ઉપર નજર રાખતી હતી. પિન્ટુએ રડતા રડતા નીચે ઉતરી જોતા ઉપર એક બાટલો ખકડ્યો. પિન્ટુએ નજર કરી તો અંદર ભૂત દાદી દેખાયા. પિન્ટુ બોલ્યો, અરે ભૂત દાદી, હું ક્યારનો શોધું છું, તમે અહીંયા બાટલામાં છુપાઈને મજા કરો છો, બહાર આવો જલ્દી. દાદી બોલ્યા, પહેલાં ચૂપચાપ બાટલાનું ઢાંકણ ખોલ, પછી બધી વાત કરું. હું મુસીબતમાં છું, મને છોડાવ. પિન્ટુ પોતાની વહાલી દાદીને છોડાવવા ટેબલ લાવીને ઉપર ચડીને બાટલો ઉતારી મહા મહેનતે ઢાંકણ ખોલ્યું. એટલે આળસ મરડતા દાદી બહાર આવ્યા અને બોલ્યા, હાસ બચી ગઈ, નકર આ તારી માં મને નદીમાં પધરાવી દેત. પિન્ટુ બોલ્યો, અરે મમ્મી તમને જોઈ ગઈ. દાદી બોલ્યા, મમ્મી કોઈ જાદુગરને લાવી હતી, એને મને પૂરી દીધી, કહીને દાદીએ બાટલો પાછો મૂકી દીધો અને હસીને બોલ્યા, જુઓ સવારે મમ્મી કહે છે એટલે ચૂપચાપ બાટલો નદીમાં પધરાવી દેજે, એટલે મમ્મી ખુશ થઈ જશે. તારા પર આઝાદ બનેલી દાદી આજ તો ઘર બહાર બગીચામાં જઈ જોરદાર ધીંગા મસ્તી કરીને પિન્ટુ થાકતા સુવાડી દીધો. સવારે પિન્ટુને લઈને નદીમાં જઈને પિન્ટુ પાસે બાટલો નદીમાં પધરાવી દીધો. દૂરથી જોતી દાદી અને પિન્ટુ મનમાં મલકાતા હતા. દાદી ડાન્સ કરતાં પિન્ટુને ઈશારો કર્યો તો મમ્મી જોઈને બોલી, પિન્ટુ સાચું કે તને કાંઈ દેખાય છે? દાદીએ ના પાડતા પિન્ટુ બોલ્યો, ના મમ્મી, એ તો પાણીમાં માછલી મસ્ત નાચતી હતી એટલે ઈશારો કર્યો. સારું ચાલ હવે, કહી બંને ચાલતા થયા. પણ દાદી માછલી પકડીને નાચતી હતી. પાછળ નજર કરી પિન્ટુ મલકાતો હતો. થોડા દિવસ પછી પિન્ટુના મિત્ર બાળકે તેની માને કહ્યું, પિન્ટુ જોડે ભૂત દાદી છે. આખા ગામમાં આ વાત ફેલાઈ ગઈ. લોકોએ તેના પિતાને કહ્યું, પણ શિક્ષક અંધશ્રદ્ધામાં માનતા જ ન હતા. આ તરફ દાદી અને પિન્ટુની મિત્રતા વધી ગઈ. દાદી હવે રાત્રે પિન્ટુને બહાર લઈ જતી, સારું સારું ખવડાવતી, રમાડતી અને ડાન્સ શીખવાડતી હતી. એક દિવસ નીરજભાઈ રાત્રે પાણી પીવા જાગ્યા અને ઉપર રૂમમાં ગયા તો પિન્ટુને ન જોતા ચમક્યા. નીચે માલતીને જગાડી શોધવા લાગ્યા. ઉપર જઈને બારીએથી જોયું તો પિન્ટુ બહાર રમી રહ્યો હતો મધરાત્રે કોઈ સાથે. માલતી ગભરાઈને બોલી, ભૂતડી પાછી આવી ગઈ લાગે છે. નીરજભાઈ બોલ્યા, શું બોલી પાછી આવી ગઈ એટલે? તે પહેલાં ઘરમાંથી કાઢી હતી બહાર ભૂતને. માલતીએ ખાનગી વાત રાખી હોવાથી બોલી, અરે મજાક કરું છું. બંને જઈને બહાર રમતા પિન્ટુને પકડીને લઈ આવ્યા અને પાસે સુવડાવી દીધો. સવારે માલતી પાછી પહેલાં તાંત્રિકને બોલાવીને કહ્યું, ભૂત હજી લાગે છે. તાંત્રિક જેવો ઘરમાં ગયો
કે જોરદાર અંદર ચીસો સંભળાવા લાગી અને તાંત્રિકને ઘાયલ કરી ઉપાડીને બહાર ફેંકી દીધો. તાંત્રિક જીવ બચાવીને ભાગતા બોલ્યો, તમારા બાળક સાથે આ જોડાયેલ છે, કોઈ સારા જાણકારને લઈને છોડાવી લેજો. મારું અહીં કામ નથી. ભૂત ખૂબ જ તાકાતવર છે. અંદરથી ભયાનક અવાજ આવ્યો. કોઈ અલગ નહીં કરી શકે મને પિન્ટુથી. ભયાનક માહોલ હવે શરૂ થયો હતો. દાદીએ અસલ રૂપ દેખાડ્યું હતું અને માલતી તો ગભરાઈને બહાર જ બેસી રહી. સ્કૂલ છૂટીને નીરજભાઈ આવતા જ મળતી. એ રડતા રડતા બધી વાત કરી, પણ નીરજભાઈ તો આવા ભોપાળાને અંધશ્રદ્ધામાં માનતા જ ન હતા. એટલે સમજાવીને માલતીને અંદર લાવ્યા. માલતીએ પિન્ટુને સમજાવીને સોગંદ આપીને પૂછ્યું, એટલે પિન્ટુ બોલ્યો, પણ તમે કોઈને કહો નહીં તો જ હું કહું, નહીંતર દાદી નારાજ થઈ જતી રહેશે. નીરજભાઈએ વિશ્વાસ આપતા પિન્ટુ સાચું બોલ્યો, પપ્પા એ ભૂત નહીં પણ દાદી છે. હું હાલથી તેને ભૂત દાદી કહું છું. તે મને ખૂબ જ પ્રેમ કરે છે, મારી સાથે રમે છે, મને ખવડાવે છે, મને મદદ પણ કરે છે. કહેતા જ બધી વાત જણાવી દીધી. માલતી ગભરાઈ ગઈ, પણ નીરજભાઈ હજી વિચારતા હતા કે આવું ભૂત પ્રેત હોઈ શકે ખરું. માલતી બોલી, સવારે જ પિન્ટુને લઈને હું મારા ભાઈને ત્યાં ચાલી જઈશ. પિન્ટુ ગભરાઈને બોલ્યો, ના મમ્મી, હું દાદી જોડે જ રહીશ અને બહુ સારા છે, કોઈને નુકસાન કરતા નથી. નીરજભાઈએ પિન્ટુને સમજાવીને સુવડાવી દીધો. સવારે માલતી સામાન પેક કરીને પિન્ટુને જગાડીને લઈને જેવી ઘરની બહાર નીકળવા ગઈ કે મુખ્ય દરવાજો આપોઆપ બંધ થઈ ગયો અને ભયાનક પવન સાથે ઘરમાં બધું ખખડવા લાગ્યું. પિન્ટુ બોલ્યો, મમ્મી, દાદી જવાની ના પાડે છે. તું દાદીની વાત માની લે, તારાથી મોટા છે. નીરજભાઈએ નજરે જોયું. તે પણ હવે ન છૂટકે પત્નીની વાત માનવા લાગ્યા. તે બોલ્યા, સારું બેટા, દાદી ના પાડે છે તો તને ક્યાંય નથી મોકલવો. હવે ખુશ થઈ જા. બોલતા જ તરત જ બારણું ખુલી ગયું. નીરજભાઈએ ફોન કરીને સરપંચને વાત જણાવતા સરપંચે 2 લોકોને ચોકી કરવા તેમના ઘરે ગોઠવી દીધા અને ભૂતને વશ કરવા એક મહાત્મા સામેના પહાડી પર તપ કરતા હતા ત્યાં લઈ ગયા. સરપંચ સાથે પતિ પત્ની ત્યાં પહોંચ્યા કે તરત જ મહાત્મા બોલ્યા, દાદીના કારણે પરેશાન થઈ ગયા છો. નીરજભાઈને તો નવાઈ લાગી, પણ માલતી બોલી, મહાત્માજી, મારા દીકરાને બચાવી લ્યો. એ ભૂતડી ગામ બહાર લઈ જવાની પણ ના પાડે છે, કૃપા કરો. સરપંચ બોલ્યા, મહાત્માજી, આજ પહેલીવાર આ શિક્ષકને પરેશાન કરે છે આ ભૂતડી. બાકી તો એકલી ચીસો જ સંભળાય છે, કોઈને હેરાન કરતી નથી. કંઈક મદદ કરો. આ લોકોને કામ સહેલું નથી. બચ્ચા દાદીનો પ્રિય બની ગયો છે. આ બાળક દાદીનો સાચો પુત્ર નહીં આવે ત્યાં સુધી આ બાળકને કદાપી નહીં છોડે. તેના પુત્રને અને તેના પુત્રને લઈ આવો, પછી હું આવી જઈશ તરત અને દાદીને સમજાવીને મુક્તિ અપાવીશું. સરપંચે તેના પુત્રને ફોન કર્યો, પણ તે આવવા તૈયાર જ ન થયો. આખરે બહાદુર સરપંચે ગામ ભેળું કરી હુકમ કર્યો, ગામ લોકો, શિક્ષક આપણા સહારે આવ્યા છે અને તેમના બાળકનો જીવ બચાવવો આપણી ફરજ છે. ચાલો આપણે ઉપાડીને લાવીશું. ન આવે તો બધાએ કહ્યું, હા સરપંચ, અમે બધા તમારી સાથે છીએ. કહેતા જ ગામના મજબૂત જવાનો જીપ કરીને ઉપડ્યા શહેર તરફ. વહેલી સવારે જ બધા ઘેર જઈને સૂઈ રહેલા આખા પરિવારને ઉપાડીને સાંજે ગામડે લાવ્યા. જીપમાંથી ઉતરતા જ મકાનમાંથી અચાનક ચીસ સંભળાઈ. પિન્ટુ દોડીને ઘરમાં જઈને બોલ્યો, ભૂત દાદી આજ કેમ ગુસ્સે થઈ ગયા? મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ? ના બેટા, પિન્ટુને જોતા જ દાદી બોલ્યા, મને તરછોડી મરતી મૂકીને જનાર મારો દીકરો ગામમાં આવ્યો છે. હું તેની જ રાહ જોતી હતી. હવે તેણે છોડીશ નહીં. દાદીના તેવર બદલાયા. વિકરાળ, લોહિયાળ, આંખો ઉડતા વાળ જોઈ પિન્ટુ ડરી ગયો અને બહાર ભાગ્યો. આ તરફ સાંજ ઢળતા જ કાગડાઓ પોતાના ગાગર તરફ રવાના થયા હતા. ગામ લોકો પહેલાં દાદીના દીકરાને પકડીને આવ્યા અને બાજુના ગામમાં તાંત્રિકને સાથે તેને પરિવાર સહિત જબરજસ્તી અંદર મોકલીને દરવાજો બહારથી બંધ કરતા સરપંચ બોલ્યા, હે ડોશીની આત્મા, અમે તમારા ગુનેગારને તમારા હવાલે કરી દીધો છે. હવે હું ગામનો સરપંચ વિનંતી કરું છું કે અમારા આ માસ્તરના દીકરાને છોડી દેજો. અંદરથી ભયાનક ચીસ સંભળાય, નહીં પિન્ટુ મારો પુત્ર છે, તેને છોડીને હું ક્યાંય નહીં જાઉં. અંદર વાસણો ખખડાવા લાગ્યા, ચીસો સંભળાવા લાગી, પણ સરપંચે બારણું ખોલવાની ના પાડી હતી. આજ ચીબરી પણ વહેલા આવીને બોલવા લાગી હતી.
ત્યાં તો જય ભોલેનાથના ગુંજતા જ લોકોને નવાઈ લાગી. પહાડી પર વસનાર પહાડી બાબા ગુરુજી પ્રથમવાર ગામમાં પધાર્યા હતા. સૌ તેમના ચરણ સ્પર્શ કરવા લાગ્યા. માલતી બોલી, બાબા મારા પિન્ટુને છોડાવો ભૂત દાદીથી. કહા હે પિન્ટુ, ઇધર આવો. મહાત્માજીએ કહેતા પિન્ટુ આવીને બોલ્યો, ગુરુજી ભૂત દાદી ખૂબ જ સારી છે, તેને મારતા નહીં હો. એટલામાં જ નીચેની બારીનો કાચ તૂટ્યો અને પહેલાં તાંત્રિકને ભૂત દાદીએ ઉપાડીને બહાર ફેંકી દીધો. સૌ ગભરાઈ ગયા. અંદર ડોશીની આત્મા તેના પુત્ર એને પરિવારનો જીવ લઈ લેશે. મહાત્માજી બોલ્યા, બેટા પિન્ટુ, તું જઈને દાદીને મનાવ કે દાદી તમારી મુક્તિ માટે ગુરુજી આવ્યા છે, તમે સામે આવો. પિન્ટુ બોલ્યો, ગુરુજી પછી દાદી મને છોડી જતી રહેશે. ના બેટા, ભૂત દાદી તારા હૃદયમાં યાદ કરીશ તો દેખાશે, પણ રહેશે તું આંખ બંધ કરી. અત્યારે તે ભૂત બની બહુ હેરાન પીડા ભોગવી રહી છે. પૂજા બાદ તેને સ્વર્ગ મળશે. બેટા, તારી દાદીને પીડામાંથી મુક્ત કરવા તારે જ સમજાવવી પડશે. હા ગુરુજી, હું જાઉં છું. ગુરુજી અને પિન્ટુ અંદર ગયા. જોયું તો દાદીએ તેના પુત્રને ગળેથી પકડીને ઊંચો કર્યો હતો. પુત્ર તરફડતો હતો. તેનો નાનો દીકરો અને પત્ની ચીસો પાડી રહ્યા હતા. પિન્ટુ બોલ્યો, ભૂત દાદી છોડી દો, તમે બીજાને નુકસાન કેમ કરો છો? દાદી પિન્ટુને જોતાં જ નરમ પડ્યા. બોલ્યા, પિન્ટુ, આ મારો અપરાધી છે. આ કપાતાર પુત્રને જીવવાનો અધિકાર નથી. પિન્ટુ તેમના નાના પુત્ર રાકેશને પકડીને બોલ્યો, દાદી બહુ નખરા ન કરો. મારે અને તમારા પુત્ર રાકેશને તમારી જોડે રમવું છે અને તમે બધાને મારી રહ્યા છો. મૂકી દો, નહીંતર અમે દૂર જતા રહીશું. તમારાથી ફટાફટ કરતા દાદીએ પુત્રને નીચે પછાડ્યો. એટલે પિન્ટુ બોલ્યો, વાહ, મારી ભૂત દાદી કેવી ડાહી છે. દાદી, જો તમારો પુત્ર રાકેશ આવ્યો છે. અચાનક માલતીને પિન્ટુની ફિકર થતાં તે દોડીને તાંત્રિકે ના પાડી હોવા છતાં લક્ષ્મણ રેખા ઓળંગી અંદર ઘૂસી ગઈ. મોકાનો લાભ લે ભૂત દાદી માલતીની અંદર ઘૂસી ગયા. પાછળ પિન્ટુના પિતા માલતી જોડે જતાં જ જોરદાર ધક્કો મારી દૂર ફેંકી દીધા. બધાને માલતીને જોઈ નવાઈ લાગી. માલતી બોલી, આવો મારા બંને પુત્ર, મારી પાસે આવો. આજ ધરાઈને વાલ કરવા માંગુ છું. પિન્ટુ જોડે જતાં જ માલતીએ બંનેને બાહોમાં લઈ ખૂબ જ લાડ કર્યા. પિન્ટુ બોલ્યો, મમ્મી તું કેમ દાદી જેવા લાડ કરે છે? માલતી બોલી, પિન્ટુડા, હું ભૂત દાદી છું. પિન્ટુ ચમક્યો. गुरुजी बोल्यो, ए आत्मा तुम उस औरत का शरीर छोड़ दो, नहीं बदलो लीधा वगर नहीं छोड़ीश। बोलता ज मालतीना वाळ विखराया, आँखों चड़क वड़क थवा लागी। पिंटू बोल्यो, अरे दादी तमे तो मारी बधी वात मानो छो ने। भूत दादी वहालथी माथुं धूणाव्युं। एटले पिंटू बोल्यो, जुओ दादी, हूँ भूल करूँ तो मारी मम्मी मने वधे छे, कोकवार मारे छे, पण मारी नाखवानुं कोई दिवस बोलती नथी। तमे तमारा दीकराने मारवानो एक माँ तरीके केवी रीते बोली शको छो? एटलामां भानमा आवेलो तेमनो पुत्र बोल्यो, माँ मने माफ करी दो, भूल मारी मोटी छे, पण माँ तमे तो करुणानो सागर कहेवाओ छो। माँ पोताना पुत्रनी कायम रक्षा करे छे। भूत दादी चीस पाडीने बोल्या, तू जतो हतो परिवार साथे मारा पुत्रने लई, त्यारे हूँ सीढ़ी परथी पड़ीने लोहीमां तरफड़ती हती, तोए तू पाछुं जोया वगर जतो रह्यो। हूँ 2 कलाक तरफड़ती, पुत्र वियोगे प्राण निकळता भूत बनी गई छूँ। आ बधुं तारा कारणे ज बन्युं छे। पुत्र महेशभाई दौड़ीने आत्माना पगमां पड्या, बोल्या, माँ मने भूल समझाई गई छे, हवे तमे जे सजा आपो ते मने मंजूर छे, मारी नाखो मने, मैं तमने दुखी कर्या छे। भूत दादी गुस्सामां महेशना वाळ पकड़ीने ऊंचो कर्यो अने भयंकर चीज साथे झापट मारवा जाय ते पहेला पिंटू बोल्यो, दादी आ वॉलीबॉल नहीं तमारो पुत्र छे, छोड़ी दो। बाळकनी मजाक सांभळता दादी गुस्सामां पण मलकी गया अने महेशने छोड़ी दीधो। शाबाश वाली दादी, मां होय तो आवी, हवे तमारा पुत्रने आशीर्वाद आपो, चालो मानी जाओ। भूत दादीनो गुस्सो उतरी रह्यो हतो। तेमणे पुत्रना माथे हाथ मूकीने माफ कर्यो। महेशनी पत्नीए पण आवीने दादीने कह्युं, सासूमां आ बधुं मारा कारणे थयुं छे, सजा मने आपो, मैं ज जीत करी हती शहेरमां एकला जईने रहेवानी। दादीए पुत्र वधुना माथे हाथ मूक्यो अने पोताना पुत्र राकेश अने पिंटूने गोदमां लईने बोल्या, पिंटू, भूत दादी हवे नाराज नथी कोईथी। पिंटू बोल्यो, गुरुजी हवे पूजा शरू करो, मारी दादीने मुक्त करीने भगवान पासे मोकलो, ए खूब खुश रहे एवुं हूँ ईच्छुं छूं। भूत दादी चमकीने बोल्या, पिंटू, हूँ तारा वगर नहीं रही सकूँ। दादी, तमने स्वर्ग में मोकली रह्यो छूं, माराथी दूर नहीं।
હું આકાશમાં ચમકતા તારામાં તમને જોઈશ અને તમે ત્યાંથી આંખ બંધ કરીને હૃદયમાં મને જોઈને વાલ કરતા રહેજો. गुरुजी बोलिया, हे पवित्र आत्मा, इस बच्चे की बात मान लो. मैं तुझे मुक्ति दिलाने की पूजा शुरू करता हूँ. एक बार हूँ मारा पिंटू ने मन भरीने निरखी लऊँ कहीने दादी पिंटू सामू प्रेम थी आँखों छलकावी जोता ज रह्या. पिंटू दादी ने छातीए लागता बोल्यो, भूत दादी आप महान छो. हूँ कदापि तमने भूलीश नहीं. मारी मम्मी ने पाछी ठीक करी देजो. गुरुजीए मंत्र उच्चार शुरू कर्या ने मालती चीखवा लागी. ઊભી થઈને જોરથી દોડીને આગળ જઈને નીચે પડી. ભૂત દાદી બહાર નીકળી દિવ્ય સ્વરૂપે ઊંચે આકાશમાં પિન્ટુને જ જોતી જઈ રહી હતી. પિન્ટુ બોલ્યો, આઈ લવ યુ ભૂત દાદી, ખુશ રહો. ગામ લોકોએ દિવ્ય તેજ પ્રકાશ ઉપર આકાશે જતો જોયો. ગુરુજીએ ચારે તરફ પવિત્ર જળ છાંટી મકાન પવિત્ર કર્યું. માલતીને હોશ આવતા જ દોડીને તે પિન્ટુને ભેટી પડી. गुरुजी बोलिया, पवित्र आत्मा की मुक्ति हो गई. अब मकान पवित्र हो गया. अब सब खुश रहो. नीरजभाई गुरुजी ने पगे पड्या અને સરપંચ અને ગામ લોકોનો ખૂબ આભાર માન્યો. પિન્ટુ પિતાજીને વાલથી ભેટી પડ્યા. ગામ લોકો ખુશ થઈ ગયા. ભૂત દાદી હવે મુક્ત થઈ ગયા. મિત્રો, લોકમુખે એવી ચર્ચા છે કે આ બધી સુરાપુરા દાદાની કૃપા છે. તેના લીધે જ આ બધું શક્ય બન્યું છે. બાબા આવીને આત્માને મુક્તિ અપાવી. તે દાદાનું જ એક સ્વરૂપ હતા. પછી આ પરિવાર દાદાની દયાથી ખુશીથી રહેવા લાગ્યું. મિત્રો, કહાની પસંદ આવી હોય તો વિડીયોને લાઈક અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરેલી હશે તો આવી જ અવનવી સત્ય ઘટના પર આધારિત કહાની તમને સમયસર સાંભળવા મળતી રહેશે. અને એકવાર કોમેન્ટ બોક્સમાં જય સુરાપુરા દાદા લખવાનું ભૂલશો નહીં. ખૂબ ખૂબ આભાર.